হ্যাঁ, শুরু করুন। Good evening, everyone. It's good to have you here. I know you've been through 6 sessions, but bear with me. I'll make it worth your while. As you can see, my name's Zubair Abrar Zaman. My initials are A and Z, so I'm offering A to Z solutions. So today we're going to be looking at interactive insights. We're going to gamify and add activities. And because we're all trainers here, let's go through the activities ourselves, because we shouldn't only make our participants do them, right? It's good to have some insights ourselves. So I'm going to show you how to transform training through those engaging activities. Let's move on. Why is engagement important to you specifically? The answer is simple. Because when you see that your participants are engaged and interested, it motivates you as a trainer. You feel their energy, you feed off it, right? And I'm sure all of us, to some degree, when we're doing full-day sessions or even shorter sessions, we've seen our participants tired, we've seen them looking at their phones. It happens. And how do we get out of that? Through engagement. And also look, if you have higher engagement, they will recommend you. What does that mean? It means you're more likely to get their business again. They're more likely to recommend you to other clients, and that will lead to a positive and virtuous cycle in your business. That's why it's beneficial to you, and that's what's in it for you. And besides, are you tired of seeing your participants tired? Today we're going to solve that through 3 steps. The thing is, these are practical engagement techniques, which is why hands-on experience is important. If you've not been through them yourself, it's very difficult for you to run others through it, because you need to know how it goes. Also, you need to enhance learner retention. You've all seen the presentation where certain activities take longer, but they have better engagement. Today we only have 15 minutes to work with, so I've adjusted activities accordingly. But they're also versatile. You can reuse certain activities, even if there are different types of training. So we'll be looking at that. So typically there are 4 types of training. I'm sure there are more, but you'll notice them. There's the onboarding training, which tends to happen when corporations recruit new individuals. There's soft skills training, and we have quite a few of those kinds of trainers here. There's technical training, which is Shudip Bhai and Kausar Bhai's specialty, and there's leadership training for individuals who are trying to create the next generation of leaders. So let's look at how onboarding training can use activities. So we're going to be going through an activity ourselves. Since there are 4 participants, let's split ourselves into pair. So Shahid Bhai and Imtiaz Bhai, please form a pair. And Mahmudullah Bhai and Abu, please form a pair. This is called 2 Truths and a Dream. It's a twist on a typical activity. What you're going to do is, you're going to write down 2 accomplishments. 2 things that you have already done, that you are proud of. And you're also going to write down something that you hope to achieve. যেটা এখনো করেন নাই, but আপনি পরবর্তীতে করতে চান। তো 2টা accomplishment লেখেন, আপনি যেটা নিয়ে গর্বিত, আর একটা আশা যেটা আপনি পূরণ করতে চান, ওটা লেখেন। 1 মিনিটের মধ্যে একটু লিখতে চেষ্টা করেন একটা কাগজে, তারপর আপনার পার্টনারের সাথে একটু আলোচনা করেন। আপনার পার্টনারের কাজ হচ্ছে বুঝতে যে কোনটা হচ্ছে আপনার আশা আর কোন 2টা জিনিস আপনার accomplishment। না, 2টা accomplishment, একটা আশা, বাট আপনি ওদেরকে গেস করাবেন আর কি। আমরা এটা করছি কেন? অনবোর্ডিং ট্রেনিং এ আমাদের একটা মেইন পারপাস থাকে হচ্ছে টিম মেম্বারদেরকে একজন একজনের সাথে পরিচয় করে দেওয়া। কেন ওরা একটা ব্যাচে একসাথে ঢুকছে, ওরা যদি একজন একজনকে না চিনে, ওরা যখন কমিউনিকেট করবে তখন অসুবিধা হবে। আমরা কিছু আগে দেখেছি, যদি একটা মানুষ একটা কিছুতে একটু স্ট্রাগল করে, অন্যজনের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারে। যদি আইস ব্রেকিংটা ঠিক মতো হয়, ওরা একজন একজনকে ভালো করে বুঝে, তখন অন্যজনের হেল্প নেওয়া খুব সহজ, যেটা একটা কোম্পানির জন্য খুব দরকার। এই কারণে অ্যাক্টিভিটিটা করছে। সো স্যার, আপনার কি কোনো হেল্প লাগবে? এখন যেহেতু আপনি একটু দূরত্ব হয়ে গেছে, আপনার একটু চলে আসুন। চলে যাবো। স্যার ভাই, আপনি এখন হচ্ছে মাহমুদুল্লাহ ভাই আসুন। আমরা একটু 30 সেকেন্ড নিয়ে যেহেতু একটু হচ্ছে, তারপর আমরা কন্টিনিউ করবো। আপনার accomplishment একটা আমি ডিজায়ার এখনো নয়, যেহেতু পূরণ হয় না। আপনারা কি রেডি? হ্যাঁ, আমরা রেডি। তো মাহমুদ সাহেব যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে উনি যেটা ট্রেন যেটা পারেন সেটা লেকচার দিতে পারেন, বোঝাতে পারেন, কিন্তু টেকনিক্যাল নলেজটা ওনারা এখনো পারদর্শী হতে পারেনি, সেটা কথা বলছি।
আচ্ছা, আর আপনি কি ওনারটা জেনেছেন? না, টিম পেয়ারটা আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে। আর আপনাদের দিক আমার কাছে আমার পার্সোনালি দুইটা অ্যাকমপ্লিশমেন্ট বলবো। এটা গেস করতে হবে। আপনি ওনাকে একটু দিলেন আর ওনারটা আপনাকে দিয়ে দিন, আপনারা তখন একটু গেস করবেন। বুঝিয়ে দিই। ধরুন আপনার তিনটা লেখা, তো আপনি ওনাকে দিলেন, তখন ওনারটা আপনাকে দিবে, তখন যেহেতু তিনটা জিনিস লিস্টেড, আপনার বুঝতে হবে কোনটা হচ্ছে স্বপ্ন, এটা গেস করতে হবে। আচ্ছা। আচ্ছা, অসুবিধা নেই, যেহেতু একটা জিনিস হয়ে গেছে, আমি একটা মেইন জিনিস হচ্ছে একজন একজনটা একটু ভালো করে বুঝবো। তো আপনারা একটু শেয়ার করে ফেলুন, আমি একটু ওখানে একটু দেখে আসি। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে যেহেতু আমরা একজন একজনকে আর একটু ভালো করে জেনেছি, আমরা মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ট্রেনিং এ কিভাবে অ্যাক্টিভিটি করা যায়, এটাকে বলে ট্রাবল শুটিং রিলে। টেকনিক্যাল ট্রেনিং এর সময় আপনারা জানেন যে আপনাদের ক্লায়েন্টরা হচ্ছে অলরেডি স্পেশালিস্ট, ওরা ওদের ফিল্ডে খুব দক্ষ। তো ওই জায়গায় আপনাদের একটু মাথায় রাখতে হবে, ওনাদেরকে এনগেজ করার জন্য আপনারা একটা সিনারিও দিতে পারেন যেটা ওদের চাকরির সাথে রেলেভেন্ট। এমন একটা কিছু দেওয়া যাবে না যেটার প্রতি ওদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই অথবা ওদের স্কিল নেই। তখন কি করবেন, আপনারা ভাগ করে দিবেন। সো ধরেন এখানে আপনারা দুইজন হবেন আর আপনারা দুইজন হবেন একটা পেয়ার। তারপর প্রবলেমটা আপনারা চেষ্টা করবেন একটা হলো আইডিয়া কন্ট্রিবিউট করতে, কিভাবে সলভ করবেন। অনেক সময় দেখা যায় যখন দুইজন মিলে কাজ করে তখন কিন্তু একটা নতুন সলিউশন বের হয় যেটা আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি পারি না। এটাও কিন্তু এক ধরনের টিম বিল্ডিং হয়ে গেল টেকনিক্যাল ট্রেনিং এর মধ্যে। তারপর একটা ডিব্রিফিং করতে হবে লাস্টের দিকে। আমরা যদি ডিব্রিফিংটা না করি, এই অ্যাক্টিভিটিটা কেন করলাম এটা যদি আমরা জানতে পারি, ওটা খুব একটা এফেক্টিভ হবে। যেহেতু আমরা স্টেপসটা দেখেছি, এখন আমরা সিনারিওতে চলে যাই। ধরেন আপনারা সবাই ট্রেনার, তো আপনারা ট্রেনিং নিতে যান, আপনারা ওটা ডেমনস্ট্রেটও করেছেন। আপনাদের একটা পার্টিসিপেন্ট, শাহেদ ভাই আর মাহমুদুল্লাহ ভাই, আপনারা ডিল করছেন একটা পার্টিসিপেন্ট যে কনস্ট্যান্টলি ইন্টারাপ্ট করে। ধরেন শাহেদ ভাই আপনি ইনসার্ট করছেন, ইমেজ দেখাচ্ছেন, সবকিছু, একটা স্টুডেন্ট কোনো কথা ছাড়া আপনার কথাই শুনছে না, বিয়াদবি করে আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছে। তখন এই সিচুয়েশনে আপনি আর মাহমুদুল্লাহ ভাই তখন কি করতে পারবেন? আপনারা একটু আলোচনা করেন 1 মিনিট ধরে, তারপর দুজনই একটা সলিউশন দেন। আর আপনাদের কেসে পার্টিসিপেন্ট 2, একজন হচ্ছে খুব বোর, ধরেন বারবার মোবাইল টিপছে, ইন্টারেস্ট নাই, অথবা একটা কল পাচ্ছে, এই সিচুয়েশনে আপনারা কি করতে পারেন এটা ডিল করার জন্য? এটা 1 মিনিট ধরে আলোচনা করেন, তারপর আপনারা করার পরে আমরা দেখি কিভাবে আপনারা কনফ্লিক্ট রেজলিউশন করবেন। আপনারা শেয়ার করবেন বাকিটা। আপনাদের কি কোনো সাহায্য আছে? না, আমাদের আলোচনা শেষ। আমরা আসলে দুইজনে একমত হয়েছে কি করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের ওকে, স্যার ভাই আপনি একটু বলতে পারবেন? হ্যাঁ, আমরা যদি এরকম হয় যে আউট অফ কন্ট্রোল, তো তাকে নিয়ে এসে ওর কাজটা করতে লাগাই দেবো, সামনে নিয়ে এসে যে রিফ্লেক্টিভ মেথড ট্রাই করে যে প্লিজ ডু ইট, হাউ ক্যান ইউ, আর মনে হচ্ছে আপনি শিখে গেছেন, তাহলে আমার বাকি সবাইকে শেখান, এরকম একটা কাজ করবো। I really love how specific you are, and I noticed that you referred to something Kazi sir taught us a few days ago, so I really like that. এটার এফেক্ট হচ্ছে আপনি রিইনফোর্স করছেন, দেখেছেন যে ওটা আপনি শিখেছেন। আর আসলে আমার মনে হয় যে এটা অল্টারনেটিভ খুব একটা দরকার নেই, বিকজ ইটস অ্যান এফেক্টিভ মেথড। আমরা যেটা জানি, আপনাদের দিক থেকে কি মনে হয় পার্টিসিপেন্ট যদি আপনার এখানে ডিল করে? If participants are to vote, then we impose strictly about rules of the housekeeping. আচ্ছা, ফান্ডরেজার করুন। Fundraising. আচ্ছা, আমি ফান্ডরেজার করলাম না, আপনারা পুরো দিন ধরে যদি 6টা ফান্ডরেজার করে ফেলেন একটু আনফেয়ার হবে, মজা করছি। চলো আমরা নেক্সট অ্যাক্টিভিটি চলি, এটা লিডারশিপ ট্রেনিং এর জন্য প্রযোজ্য। দেখেন অনেক সময় আমরা অনেক কিছু শিখি, বাট আমরা যদি ওটা ইনঅ্যাক্ট না করি, রোল প্লে মাধ্যমে যদি না করি, ওই লার্নিংটা আমরা নিতে পারি না। আমরা জাস্ট বাসে গিয়ে ঘুমাই, পরের দিন ভুলে যাই। তো আমরা এখানে একটা রোল প্লে করবো শর্টলি। ধরেন আপনাদের এমপ্লয়ি হচ্ছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, খুব কমন একটা সিনারিও। দেখা যাচ্ছে যে ওরা ওভারটাইম করছে, কিন্তু 2 মাসের বেতন আটকে গেছে। কিন্তু আপনার জার্মান ক্লায়েন্ট খুব বড় একটা অর্ডার দিয়েছে, যেটা পূরণ না করলে আপনার কোম্পানি খুব কঠিন একটা অবস্থায় পড়বে। সো দেখা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে আপনার একটা ডিসিশন আসতে হবে। আপনার টপ ম্যানেজমেন্ট একটা কিছু চাচ্ছে আর আপনার এমপ্লয়ার একটা কিছু চাচ্ছে। এমপ্লয়ি চাচ্ছে দে ওয়ান্ট টু গেট ওভারটাইম ওয়েজেস, এন্ড ওরা চাচ্ছে না কাজ করতে, কিন্তু আপনার ম্যানেজমেন্ট বলছে ডেলিভারি করতে হবে। আপনি একটা মিডল লেভেল ম্যানেজার,
তো আপনারা একটা শর্ট রোল প্লে করেন, 1 মিনিট দিলাম, সরি একটু টাইম দিলে ভালো হতো, বাট আপনারা চেষ্টা করেন যে এই মুহূর্তে চিন্তা করতে আপনি কিভাবে আপনার গ্রাউন্ড ফ্লোর এমপ্লয়ি আর আপনার টপ ম্যানেজমেন্টকে রিকনসাইল করবেন। কারণ এগুলো সিচুয়েশন কিন্তু আমরা আমাদের লিডারশিপ ক্লায়েন্টে প্রচুর দেখি, বাট আমরা ওদেরকে অনেক সময় উত্তর দিতে পারি না, কিন্তু ওদের নিজেদের মধ্যে অ্যান্সারটা থাকে। সো আপনারা একটু ডিসকাশন করুন, দেখেন আপনারাও পেয়ে যাবেন। সাহেব ভাই, আপনি ধরেন কথার কথা আপনি হচ্ছে কোম্পানি এমডি গার্মেন্টসের, আর আপনাকে মাহমুদুল্লাহ ভাই বোঝাতে চেষ্টা করছে ওয়ার্কারের ডিমান্ড, আপনারা একটু আলোচনা করে দেখেন। আর রাবিয়া আপু, আপনি ধরেন কোম্পানি এমডি, আপনাকে উনি বোঝাচ্ছেন আমি যেটা কিভাবে বলতে চাচ্ছি যে ওয়ার্কারদের যে যদি আওয়ারলি বেসিস যদি বেতনটা দেওয়া যেত, কারণ আমাদের দেশে যে ওরা সব কিছুর একটু মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, যদি একটু একটা এমনকি আওয়ারলি বেসিস করে একটা হবে আমাদের 8 ঘন্টার, আর একটা হবে 8 ঘন্টা করে ওভার টাইমের পরে, এটা যদি একটু দেখেন, এটা তো আসলে গভর্নমেন্ট থেকে ঠিক করা। আমাদের যে স্যালারি স্কেল যেটা, এটা আসলে আওয়ারলি স্কেল না, এটা গভর্নমেন্ট থেকে ঠিক করে, আসলে আমাদের কিছু করার নেই। হ্যাঁ, আপনি ওদের বোঝায় বলেন, যদি একটা গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে সরকারই নিজে নির্ধারণ করে দিত যে একটু tomorrow এই গভর্নমেন্ট স্যালারিটা হবে আওয়ারলি স্যালারি, যেমন ইংল্যান্ড করতেছে, আমেরিকা করতেছে। কিন্তু আমরা তো আসলে গভর্নমেন্টের রুলসের বাইরে যেতে পারি না। আমি একা কিভাবে দেবো বলে, তো ওটা তো সারা বাংলাদেশে করতে হবে। এই কথাটা আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন সবাইকে। আচ্ছা স্যার, আমি কি একটু স্যার যে আমি আপনাকে একটু যে মানে রিকোয়েস্ট করতেছি, যদি কিছুটা হলো তাতে একটা ইনসেন্টিভ দিয়ে দেওয়াটা কিছু ব্যাপারটা আমি ক্যালকুলেশন করবো, কিন্তু আওয়ারলি পেমেন্ট আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটা ইনসেন্টিভের প্রত্যাশা আমি তাদেরকে বিবেচনা করার কথা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মাহমুদুল্লাহ সাহেব ভাই, আপনাদের তো শেষ হয়ে গেছে। আপনারা জাস্ট আপনাদের যে নেগোসিয়েশনটা হয়েছে ওটা একটা ছোট একটা রিক্যাপ দেন, যেন পুরো ক্লাস শিখতে পারেন। আচ্ছা, নেগোসিয়েশনটা আমাদের হচ্ছে ওনার রিকোয়ারমেন্ট ছিল আওয়ারলি পেমেন্ট করা। তো আমি এটা সিম্পলি বললাম, যেহেতু গভর্নমেন্ট রুল করে দিয়েছে যে মান্থলি পেমেন্ট, কারণ আমি একটা আওয়ারলি পেমেন্ট করতে গেলে তো গোটা দেশে একটা হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে, আমাকে রোল মডেল ধরবে। সো আমি তো ভাই আমার অর্গানাইজেশনের বাইরে যেতে পারি না। বিজেএমই আছে, বিকেএমই আছে, গভর্নমেন্ট আছে, তারা দেখবে এটা। আর তারপরে তো উনি বলছেন যে ইনসেন্টিভ, আমি বলছি যে হ্যাঁ, এটা আমি দেখবো। ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রোডাকশন বাড়ানো যায় বা বড় কিছু পেলে এটা বিবেচনাযোগ্য রাখা হলো, বোর্ড মিটিংয়ের সাথে বসবো। থ্যাংক ইউ। পারফেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। এখানে আমি কিছু লাইক করেছি যে আপনি কমপ্লায়েন্সের কথা নিয়ে আসছেন, আপনি খুব ট্যাকটিক্যালি জিনিসটা হ্যান্ডেল করেছেন। অথবা একটু সময় থাকলে আপনি অন্য স্টেক হোল্ডার অ্যানালাইসিসও করতে পারতেন, বাট যেটা হয়েছে আপনি টাইমকে খুব এফেক্টিভলি ম্যানেজ করছেন। ধন্যবাদ। এখন আপনার আমাদের কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু যদি থাকে, মেসেজ কীভাবে কনভে করবো, সেক্ষেত্রে রিটেন মেসেজ বা কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্মটা মোডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কীভাবে আমি কনভে করতেছি মেসেজটা, কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো ইস্যু থাকলে। এটা খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, আমরা কোন জায়গায় কমিউনিকেট করছি আর কীভাবে বলছেন আমি চিন্তা করে বলতে পারি। তো আপনি কিন্তু খুব দ্রুত কোনো ডিসিশন না, আপনি এটা পজ করছেন, এটাও কিন্তু একটা এফেক্টিভ টুল কমিউনিকেশন। ধন্যবাদ, আপনার কাছ থেকে আমরা শিখেছি। সো থ্যাংক ইউ, আপনারা একটা খুব দ্রুত ইম্প্রোভাইজ রোল প্লে করেছেন। এখানে লাস্ট একটা জিনিস, এখানে আমি বেশি টাইম দিব না, এটা হচ্ছে এলিভেটর পিচ চ্যানেল সেট আপ। বেসিক্যালি রুলটা খুব সিম্পল, আপনি পার্টিসিপেন্টকে বুঝাই দিবেন। সবারই কিন্তু কোনো না কোনো একটা ইচ্ছা থাকে, লাইক আপনার কোম্পানির মধ্যে আপনার হয়তো বা ফান্ড চাচ্ছেন, অথবা আপনার একটা ক্লায়েন্টকে, খুব বড় একটা ক্লায়েন্টকে, ধরেন ঢাকা ব্যাংক কথার কথা, ওনাদেরকে বোঝাতে হবে যে একটা ট্রেনিংয়ে আপনি ওদের দিতে পারবেন। তো আপনি কিভাবে পিচ করবেন, আপনাদেরকে আমি 1 মিনিট সময় দিচ্ছি, ওখানে দ্রুত একটা ব্রেইনস্টর্মিং করেন নিজেদের মধ্যে। তারপর আপনারা 30 সেকেন্ডের মধ্যে একটা পিচ করে দিবেন। ধরেন একটা এলিভেটর পিচ, আপনি একটা বড় ক্লায়েন্টকে পারসুয়েট করতে চাচ্ছেন, কি চাচ্ছেন এটা আপনারা ডিসাইড করবেন। কারো কোনো কনফিউশন মতো কিছু থাকলে আপনারা অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আচ্ছা, আমরা জাস্ট একটা পার্টিসিপেন্টকে দেখে, এনি ভলান্টিয়ার্স? জি। সো আমি অফার করতে পারি যে আমি এমপ্লয়ার ব্র্যান্ডিং নিয়ে কাজ করবো। সো ওদেরকে বলতে পারি যে আমি তোমার এমপ্লয়ারদের সাথে কথা বলবো, তো এমপ্লয়ার ব্র্যান্ডিং এর কাজ করবো, তাদেরকে এনগেজ করবো সো দ্যাট দে ওয়ার্ক ফর এমপ্লয়ার ব্র্যান্ডিং। I think in 30 seconds, you focused on what you want to do, and you also focused on where you can add value. So I like that. I think এখানে আপনার কোনো একটা ইউনিক সেলিং পয়েন্ট বলে ভালো হবে, হয়তো অন্য একটা ট্রেনার আছে, but other than that it was good. Moving on, I think overall শেষ হয়ে গেছে। আমরা একটা রিক্যাপ করি, আমরা দেখেছি কিভাবে বিভিন্ন টাইপস অফ ট্রেনিং সেশন আমরা গেমিফিকেশন করতে পারি। এটা ফাংশনাল ট্রেনিং হতে পারে, লিডারশিপ ট্রেনিং হতে পারে, সফট স্কিলস ট্রেনিং হতে পারে। তখন আমরা দেখছি যে কিভাবে পার্টিসিপেন্টদের দিয়ে আমরা অনেকগুলো অ্যান্সার বের করে নিতে পারি, কারণ অনেক সময় আমাদের খুব ভালো ভালো পার্টিসিপেন্ট আছে, ওনাদের ফিল্ডে কিন্তু ওনারা খুব ভালো থাকে।
একটা কিছু দেখেন যে কোনো অ্যাক্টিভিটি কিন্তু পারফেক্ট না, আপনাদের ইটারেট করতে হবে, বাসায় গিয়ে ফিডব্যাক নিয়ে আপনাদের চেঞ্জ করতে হবে। সো কোনো ওয়ান স্টপ সলিউশন নাই। আর ফিডব্যাকটা দিয়ে আপনারা যখন রিফাইন করবেন আপনারা কনফিডেন্স হবে। থ্যাংক ইউ, স্টে কানেক্টেড। কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা অবশ্যই আমাকে গ্রুপ চ্যাটে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারবেন অথবা ইমেল করতে পারবেন। কোনো ভিডিও আপনি যদি নিজেকে রেকর্ড করে পাঠান আমি আপনাকে অবশ্যই যখন পারি ফিডব্যাক দিই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটা ক্লিক করলে হয়ে যাবে।